Welcome to you all. I am Dr. Shubhakarachari, Assistant Professor of Political Science, Bhandarkar College, Kundapura. I am very happy to discuss the 5th semester International Relations in Political Science students and the Arts faculty. First of all, international relations. There is an introduction. The word international, the meaning and the nature of the international relations. The word international is originally derived from the Latin words intergens, and it was then used to denote the law of the nation or jus gentium, a term for Roman law which were applied to the aliens. The credit for using the word of international for the first time goes to the utilitarian thinker Jeremy Bentham. In the later part of the 18th century, although its Latin equivalent was used by Richard Juche during the preceding century as the Roman law concept of jus gentium did not adequately express the developing law between the sovereign nations. The term international was used in the defining the official relationship between the foreign nations. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಮೂಲತಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ಇಂಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಪದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾನೂನು ಎಂದು. ಜಸ್ ಜೆಂಟಿಯಂ ಎನ್ನುವುದು ರೋಮನ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶ. ಇದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು ತುಷ್ಟಿಗುಣವಾದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಮ್ ರವರು. ನಂತರ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ರಿಚರ್ಡ್ ಜೂಚೆ ಎನ್ನುವರು ರೋಮನ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜೆಂಟಿಯಂ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. The word is derived into the number of states. Having its own political system. Each political system is guided by its own self-interest, which may clash with the self-interest of another state. This may have deep impact on the entire globe. Therefore, it becomes necessary that the national interest be reconciled with the international responsibilities. Thus, the study of international relations has gained prominence in the contemporary period and has developed as an independent discipline. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ definition and meaning of international relation. There are some important definitions of the international relations as follows. Number 1, Palmer and Perkins. Palmer and Perkins. The international relations, the study of the international relation is not a science with which we solve the problems of international life. As its best, it is an objective and systematic approach to those problems. ಪಾಮರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ರವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಗುರಿಯತ್ತ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ರವರ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಹಾಫ್ಮನ್. The discipline of international relation is concerned with the factor and activities which affect the external policies and the power of the basic units in which the world is divided. Once again I repeat, Stanley Hoffman defined the international relation is like that. The discipline of the international relation is concerned with the factors and activities which affect the external policies and power of the basic units into which the world is divided. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಹಾಫ್ಮನ್ ರವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಬಾಹ್ಯ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಂತಕ Professor Dunn says, international relations are the actual relations that take place across the national boundaries or as the body of the knowledge where we have of those relations at the given time. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡನ್ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೈಜ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೀನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ us move on to discuss of the meaning of international relations. The term international relations was used by the Jeremy Bentham in the second half of the 18th century. In the beginning, the term international relations was used to indicate the official relations between the sovereign states. There is only official relationship between the sovereign states. Quincy Wright was the one who favored the use of interstate than the international, as the political societies were known as the study. The international relation has been interpreted in the two sense. One is narrow sense. Its study is confined that
confined that the official relations conducted by the authorized leaders of the state only. Authorized leaders of the state only. In the broader sense, it includes all intercourse among the states and all movements of the people, goods, ideas across the national frontier. In other words, it indicates the political as well as various kinds of non-political relationship. Its study include official or political as well as non-political kind of relation. It is the study of the world community in the transition. ಇದರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಮ್ರವರು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ, ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪದವನ್ನು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ನಾಯಕರು ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಇನ್ನಿತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದು. ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳ ಆಚೆ ನಡೆಯುವ ಜನ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಚರ್, ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್. Number 1, center around the nation states. The international relation, the nature is always center around the nation state. Center around the nation states. The study of international relation encompasses the relations among the nations. The state's international organization and groups. It also includes the large variety of temporary relationship of various levels with the nation state. However, it is the nation state which is the central actor in the international relation. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬಗೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಏನಿದ್ದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Number 2, it is not as a well-organized discipline. International relation is not a well-organized discipline. International relation is far from being a well-organized discipline, and it lacks a clear-cut conceptual frameworks and a systematic body of the applicable theory. It is heavily dependent upon better organized disciplines. However,
It has certain features which are distinctive and particular approach which sets it apart from other disciplines. International relation has not attained the status of being called as a science or an independent discipline. It is due to the fact that it has not acquired a body of data systematized by distinctive analytical method, permitting predictions with exactitude. According to the Martin Kaplan, international relation is a discipline implies a set of skills and techniques, a body of the theory, and preposition and subject matters. Preposition and subject matter. ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಖಚಿತವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಧಾನ, ಅವುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಾಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಎನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯಗಳಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ಕರಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಖಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸುಸಂಘಟಿತವಾದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Point number 3, international relation, it centers around the power approach. It centers around the power approach. The study of international relation is still subjective in the nature and content, as it centers around the power approach. In the initial periods, international relation had a passionate desire to prevent war. Passionate desire to prevent war. However, the failure of the League of Nations and collective security system led to serious and critical and analytical thought about the international problem. The 2 decades of the aggression and war gave an impetus to the realistic school of international politics, which emphasized the need of power politics and the inevitability of the war. A newly born optimism led to the utopian approach with the emergence of United Nations organization as the panacea of peace and tranquility. The champion of UNO acted the impression that the newborn organization had more authority than it actually possessed, and that it operated above the plan of the power politics. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ತಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಬೃಹತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇದು ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ದಶಕಗಳ ದಮನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಬಲದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ದೊರೆಯಿತು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗಳು ದಿವ್ಯ ಔಷಧವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅದು ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ನೇತಾರರು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Point number 4 is nature of study of international relation. Point number 4 is the international relation is change from bipolarity to the multipolarity and realism. It was optimistic during the period of Cold War, when the gap between capitalist and communist had grown very wide. However, certain trends of the 1950s and 60s led to the change from bipolarity to multipolarity. At the same time, there was the realization that international relations must continue to operate under condition of the conflict and crisis. Thus, there was neither optimism nor pessimism, but only clear-headed realism. But the same time, what was the realism for some was unrealism for some others. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವು ದ್ವಿಧ್ರುವ ತತ್ವದಿಂದ ಬಹುಧ್ರುವ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವವಾದದತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ನಡುವೆ ಕಂದಕವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಥಿಲ ಸಮರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ 1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ದ್ವಿಧ್ರುವತ್ವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಧ್ರುವದಿಂದ ಬಹುಧ್ರುವದತ್ತ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ರುವದತ್ತ ಚಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ವಾತಾವರಣವಿರುವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನ ವಾಸ್ತವವಾದ ಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವರ ವಾಸ್ತವವಾದ ಇತರೆ ಕೆಲವರ ಅವಾಸ್ತವವಾದವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, international politics and international relations. Many times the two terms used interchangeable, but they are different terms. International politics deals with the politics of international community centering on diplomacy. The relations among the states and other political units. International relations as a term embraces the totality of relations among the people and group in the world society. Thus, international politics is narrow where the international relation is broader. International relations used to describe official
political relations between the governments acting on behalf of their states. It includes wide variety of transactions, relationship, political, non-political, official, unofficial, formal and informal. Formal and informal. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಘಟಕಗಳು ಇದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನ ಹಾಗೂ ಗುಂಪುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತವಾದದ್ದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯೇತರ, ಅಧಿಕೃತ, ಅನಧಿಕೃತ, ಔಪಚಾರಿಕ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಚೆಗೆ ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.